जय जगन्नाथ पिलाମାନେ आशा करुचे समस्ते भलरे थिबो। तो पिलाମାନେ आज आम देखिए कि आम दशम श्रेणीर भूगोल एवं अर्थनीतिर अध्याय गुड़ी को तो प्रथम आम देखिए पिलाମାନେ सिलेबस कौन रही आम धीरे धीरे क्लास गुड़ी को कंटिन्यू करवा तापर आम धीरे धीरे एमसीक्यूज लॉन्ग क्वेश्चन 2 मार्क 3 मार्क एगुड़ी धीरे धीरे आपे आपे करवा। तो समय सहित आम जा तो प्रथम आम सिलेबस टी आलोचना करवा तापर आम क्लास स्टार्ट करवा। ओके तो देखा तो सूचीपत्र कौन रही है देख आमर ये पुस्तकटा गोटे भूगोल एवं अर्थनीति। तो भूगोल पार्टा तो आम देखुचे है ये आम रहा अर्थनीति। तो देखिए भूगोल कौन रही अर्थनीति कौन रही। तो देखिए भूगोल तो भूगोल पे समस्त जान भूगोल। तो प्रथम अध्याय कौन रही ना संबल। तो प्रथम अध्याय आम 3टी पाठ रही है। प्रथम अध्याय आम केतोटी पाठ 3टी पाठ कौन कौन रही ना संबल तार विकास भूसंबल मूर्तिका संबल ये भाव में 3टी कौन पाठ रही। आमर द्वितीय अध्याय केतोटी पाठ रही पे 2टी पाठ कौन कौन ना वन्यप्राणी संबल और अरण्य संबल यहाँ हूँ आमर द्वितीय यूनिट है। तापर आसला आम तृतीय अध्याय रही जल संबल, चतुर्थ अध्याय खनिज संबल, पंचम अध्याय शक्ति संबल, षष्ठ अध्याय कृषि, सप्तम अध्याय विनिर्माण उद्योग, अष्टम अध्याय रही परिवहन जोगाजोग और वाणिज्य। तापर आम आसला अर्थनीति से भाव अर्थनीति आम फास्ट यूनिट प्रथम अध्याय रही अर्थनैतिक विकास, द्वितीय अध्याय रही पे आमर 4टी पाठ कौन कौन ना द्वितीय अध्यायटा हूँ आम अर्थनैतिक व्यवस्था। तो अर्थनैतिक व्यवस्था आम 4टी पाठ अच्छे गोटे हूँ दर वृद्धि और आर्थिक योजना, खाउटी सचेतनता, दारिद्र्य बेकारी। तापर आम आसला पे कौन ना तृतीय अध्याय है। तृतीय अध्याय आमर रही उद्योग विकास। तृतीय अध्याय हूँ कौन उद्योग विकास। उद्योग विकास 2टी पाठ रही कौन कौन ना औद्योगिकीकरण और उद्योग प्रतिष्ठा पाठ। तो आम आज आम प्रथम देखिए पे प्रथम अध्याय जी रही संबल। तो संबल कौन देखा स्टार्ट करवा। ओके प्रथम अध्याय रही आम संबल। तो प्रथम पाठ कौन रही आम प्रथम देखी ना संबल और तार विकास। ओके तो देख पे रही मनुष्य तार जीवन धारण पर भूपृष्ठस्थ प्राकृतिक परिवेश पर सदा सर्वदा निर्भर करें। तो पे आम मनुष्य है आम मनुष्य बा जेकोसी प्राणी हूँ केवल मनुष्य नुह पे एपरिक उद्भिद सब कौन भूपृष्ठ उपर सब भूपृष्ठर कौन प्राकृतिक परिवेश उपर से सब निर्भर करें जेकोसी से उद्भिद हो प्राणी हूँ। चतुर्पार्श्वस्थ परिवेश विभिन्न प्राकृतिक वस्तु को प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव विनियोग कर से तार जीवन यापन आवश्यकता पूरण करें। जदि पे देखा थे इमेजिनेशन कर थे भाव है थे कल्पना कर जदि आम जिते सब देखुचे से गछ पत्र माने जिते सब जंगल रही सब न कि रही खाली आम रहा ताले कौन हम आम परिस्थिति। तो से जिते आम चतुर्पार्श्व जिते आम लक्ष्य करुचे आम चतुर्पार्श्व परिवेश विभिन्न प्राकृतिक वस्तु को प्रत्यक्ष भाव परोक्ष भाव विनियोग कर तार कौन आवश्यक ताको आम व्यवहार कर आमर आवश्यकता पूरण करें। सेगुड़ से माने जदि आम भाविबा ता जदि न था ताले आमर अवस्था कौन होता सब भाव पे जिते आम पढ़ुचे सब इमेजिनेशन कर जदि से न था कौन होता सेटा अच्छी आमर कौन कौन सुविधा करुचे तार आम किपर भाव जत्न नेबा ताले आम कौन देखिए ये पड़ो। तो मनुष्य आम सबुबले क्या ना प्राकृतिक परिवेश आम संबल पढ़ुचे ताले आम प्रथम ए कौन मनुष्य पर अधिक फोकस देवा। तो गाई गोरु ना कौन पढ़ुं ना से ध्यान देवे से ना आम ही ध्यान देवा आम ही तार जत्न नेबा आउ किए नुह। ओके या द्वारा तार जीवनशैली उन्नत होता है आम ताक विनियोग करुचे और आमर लाइफस्टाइल को आम कौन मेंटेन करुचे। उक्त सामग्री गुड़िकर प्राकृतिक और भौतिक गुण में पर्यायक्रमे केतक परिवर्तन परिलक्षित होता है। देख आम ताक व्यवहार कला पे मैंने ताल किसी ना कि परिवर्तन होबाटा हेब। उदाहरण स्वरूप देख काठर काठ उपकरण, तुलार सूता, सूतार लुगा, खनिज पदार्थर विभिन्न यंत्रांश और गृह उपकरण इत्यादि प्रस्तुत और व्यवहृत होता है। जदि आम देखा तो जो प्राकृतिक परिवेश को आम विनियोग करे क्यों क्यों कार्य लगाऊे आम काठर काठ उपकरण जमी खट आमर आलमीरा तो विभिन्न प्रकार आम कौन काठ उपकरण सब तैयारी करुचे। तुलार सूता तैयारी करुचे, सूतार लुगा बुणुचे, खनिज पदार्थर विभिन्न प्रकार यंत्रांश आम तैयारी करुचे, गृह उपकरण सामग्री सब तैयारी करुचे ताले आमको से कौन बा न दौर। ओके प्राकृतिक परिवेश आमको कौन न दौर भाव थे
ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ପିଲାମାନେ, ନା ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଉପଯୋଗୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ, ଯାହାକି ଜୈବ, ଅଜୈବ ତଥା ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହା ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, ତାକୁ ସମ୍ବଳ କହିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ କେଉଁଠିକି ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ, ନା ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କହିବା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ସମ୍ବଳ କ'ଣ, ବା ସମ୍ବଳ ବୋଲି ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ହେଡ଼ିଂ ରହିଛି ପାଠର, ସମ୍ବଳ ବା ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ କ'ଣ, ଯେକୌଣସି ହେଡ଼ିଂ ଯାହାର ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଠକୁ ଆରାମସେ ବୁଝିବା ବା ଆମକୁ ପାଠଟା ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ତାହେଲେ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏବେ ଯାଏଁ, ପଢ଼ି ଦେଉଥିଲି, ପଢ଼ି ଚାଲୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ବା ଏଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଲା ଏଇ ବକ୍ସରୁ, ନା ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଉପଯୋଗୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ। ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା କହିଲା ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଆମେ ତାକୁ ପର୍ସନାଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ବା ସୋସାଲିରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ବା ସମାଜରେ ସୋସାଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ପୂରଣ କରୁଛେ ହେଲା। ତା ସହିତ ସେ ଆମର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିବେଚିତ ହେଉଛି, ସେ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଅଛି। ତ କାଠଟାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଯେମିତି ସେମିତି ରଖିଦେଉଛେ କି ନା, ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି କିଣୁଛେ, ଓକେ, ନା ଆମକୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିଯାଉଛି ନା। ତାହେଲେ ସେ ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ ହେଉ, ସେ ଜୈବ ହେଉ ବା ଅଜୈବ ହେଉ ବା ଶକ୍ତି ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଯାହାକି ଆମର ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ। ଏଇଟା ଆମର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏଇଟା ସୁଗମ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ଭବ, ମାନେ ତାକୁ ଆମେ କିଣିପାରୁଥିବା, ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ତାକୁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସମ୍ବଳ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ, ନା ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ହେଲା, ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ହେଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସମ୍ବଳ। ଯାହାକି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ଭବ, ଆମେ ତାକୁ କିଣିପାରୁଥିବା, ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଥିବାର ଅଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ସମ୍ବଳ ଥିବା ଦରକାର, ବା ସେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ବା ଆମେ କିଣିପାରିବାର ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ଭବ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେ ଗ୍ରହଣ, ମାନେ ସଂସ୍କୃତି, ଆମେ ତାକୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସମ୍ବଳ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ତ ଏଥିରେ କିଛି ଟିକେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଆସିବା। ହଁ, ତ ଦେଖ, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ମୁକ୍ତଦାନ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ, ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସମ୍ବଳ ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ମୁକ୍ତଦାନ। ହଁ, ପ୍ରକୃତି ତ ଦେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା, ମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଦେଇଛି, ବା ପ୍ରକୃତି ଏଇଟା ଆମକୁ ଫ୍ରିରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ସେମିତି ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ହିଁ ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ କରିଛି। ତ ଦେଖ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ପଥର ଥିଲା, ସେମିତି ହିଁ ପଥର ଥିଲା। ଆଗରୁ କୋଇଲା ଥିଲା, ତ ତାକୁ କିଏ ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ କରାଇଲା, କିଏ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲା, ଯିଏକି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କିଛିଟା ମାନେ କ'ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କିଛିଟା ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇକି ସେଇଟା କ'ଣ ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ କରାଇ ପାରିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ହିଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଲେ, ନହେଲେ ସେ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉ ନଥିଲା। ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଉପଭୋକ୍ତା ଓ କ୍ଷୟକାରୀ କାରକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ମନେ ରଖ ହେଲା, ଯେଉଁ କାରଣ କହିଛି ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ, ନା ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ନା ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା। ସମ୍ବଳଟାକୁ ତିଆରି କଲା କିଏ, ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ। ସମ୍ବଳଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା କିଏ, ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ। ସମ୍ବଳକୁ ନଷ୍ଟ କଲା କିଏ, ନା ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲୁ ନା ପିଲାମାନେ, ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା, ସମ୍ବଳର ଉପଭୋକ୍ତା, ସମ୍ବଳର କ୍ଷୟକାରୀ କାରକ ହେଉଛି ଏଇ ମଣିଷ ହେଲା। ସେ ହିଁ ତିଆରି କଲା, ସେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କଲା, ସେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସମ୍ବଳର କ୍ଷୟକାରୀ କାରକ କିଏ, ନା ମନୁଷ୍ୟ। ସମ୍ବଳର ଉପଭୋକ୍ତା କିଏ, ନା ସେ ମନୁଷ୍ୟ। ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ, ନା ସେହି ମନୁଷ୍ୟ। କାରଣ ସେମିତି ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ପିଲାମାନେ, କିଏ କିଛି ଲାଗୁନଥିଲେ। ଦେଖ, ତେଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୂଗୋଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟବହାର, କ୍ଷୟ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ପିଲାମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ତାକୁ ବଣ୍ଟନ କରୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ଏଥିରେ ଧରାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଏତିକି ମନେ ରଖ। ମନୁଷ୍ୟକୁ କାହିଁକି ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ, ନା ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ କ୍ଷୟକାରୀ କାରକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ତ ଦେଖିବା,
ତ ସମ୍ବଳର ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ଚାରିଟା ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ତାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ବଳ କହିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଉପଯୋଗିତା ୟୁଟିଲିଟି, ତ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବା ଫଙ୍କସନାଲିଟି, ତାର ଆସିଲା ସୁଲଭତା ଆଭେଲେବିଲିଟି, ତାର ଆସିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ବା ଚେଞ୍ଜେବିଲିଟି ହେଲା। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କ'ଣ, ସୁଲଭତା କ'ଣ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା କ'ଣ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓକେ, ତାପରେ ତାକୁ କହିବା ଉପଯୋଗିତା। ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ହେଲା ଉପଯୋଗିତା। ଉପଯୋଗିତା ଗୁଣ କ'ଣ ନା ସେ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଉପଯୋଗୀ ଗୁଣ। କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏହାର ସୁଲଭତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତ ସେକେଣ୍ଡଟା ଏଇଟା କଲା, ଏଇଟା ସୁଲଭତାଟା ଆସିଲା, ସେକେଣ୍ଡଟା ଆଣିଲା। ତ ତୃତୀୟତଃ ସମ୍ବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସହାୟକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାଟା କହିଲା ଏଇଟା ହିଁ ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ପଏଣ୍ଟ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରଥମଟା ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା। ସେଇଟା ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏଇଟା 3 ନମ୍ବରଟା, ତାପରେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମର 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ 2-3ଟା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଭିଚାର ହେବ, ସେଇଟା ଛାଡ଼। ତ ଉପଯୋଗିତା ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେଲେ ହିଁ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଏହାର ସୁଲଭତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଜଳ ପବନ ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଆଲୋକ, ସେଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ଆଭେଲେବଲ୍, ତ ସେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବ, ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତାଟା ରହିଛି ତାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିପାରୁଥିବ, ଆଉ ସେଇଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ସମ୍ବଳ ସେ କେମିତି ଆମର ପ୍ରକାରଭେଦ କରାଯାଇଛି ଦେଖିବା। ନା ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ହେଲା, ତା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ରିସୋର୍ସ, ତ ଉତ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଗୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ନା 3 ପ୍ରକାର ହେଲା। ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ନା 3 ପ୍ରକାରରେ। କ'ଣ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ, ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା ମାନବିକ ହେଲା ବା ମାନବ ସମ୍ବଳ। ଓକେ, ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଯେମିତି ଆସିଲା ଭୂମି, ମୃତ୍ତିକା, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଜଳବାୟୁ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତିର ଦାନ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। ତାହେଲେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା, ନା ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ କ୍ରମରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି କିମ୍ବା ଅବିକଳ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥ ଲଗାଣ, ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚାଳନ, ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗମନାଗମନ, ତ ଗମନାଗମନ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, କାର୍, ତା ସହିତ ରୋଡ଼ ବା ରାସ୍ତା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତ ଆଗକାଳରେ କ'ଣ ସେମିତି ଥିଲା, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁ ଥିଲା, ଏତିକି ଏମିତି କ'ଣ ରାସ୍ତା ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ନା ସେଇଟା ରାସ୍ତାଟା ତିଆରି କଲା କିଏ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ। ଓକେ, ତାପରେ ସେ ତାର କେମିତି ରାସ୍ତାଟା ଦେଲା, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା ନିଜର କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ତାର ଲଗେଇ ଦେଲା, ନିଜର ଦକ୍ଷତା ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସେ ଲଗେଇକି କ'ଣ ତିଆରି କଲା, ନା ଗାଡ଼ି ମଟର ବା ଯେକୌଣସି ଶଗଡ଼ ହେଉ ନା ଯାହା କୌଣସି ସେ ତିଆରି କଲା ଗମନ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ନା ସାଂସ୍କୃତିକ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ତିଆରି କଲା, ଓକେ, ବା ତାକୁ ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ କରାଇ ପାରିଲା, ଅବିକଳ ଭାବେ ହେଉ ବା କିଛି ତାର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଲଗେଇ ହେଉ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଂସ୍କୃତିକ। ମାନବ ସମ୍ବଳ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ତାର ଆସିଲା ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ। ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ 2 ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୈବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଜୈବ। ତ ଏରା ମନେ ରଖିଥିବ, ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କେତେ କ'ଣ କ'ଣ ଜୈବ ଅଜୈବ। ତାର ଜୈବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ତ ଜୈବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ, ନା ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଜୀବ ବସ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମର ଆସିଲା ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଅଣୁଜୀବ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ମାଛ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା ଜୈବ, ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି। ଓକେ, ଅଜୈବ ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ, ବାୟୋଟିକ୍ ରିସୋର୍ସ, ଏବାୟୋଟିକ୍ ରିସୋର୍ସ, ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଜୈବ, ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ ଅଜୈବ। ମାନେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ। ଓକେ, ତାର ଆସିଲା ବ୍ୟବହାର ବା ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ହେଲା, ବା ଯେଉଁ ଆଭେଲେବିଲିଟି, କେତିକି ସିଏ ଅଛି, କେତେ ପରିମାଣର ଅଛି ସେ ସମ୍ବଳ ଆମ
ପୃଥିବୀରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସେ ଅଛି ସେଇଟା ଆଭେଲେବିଲିଟି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ସୁଲଭତା। ତ ଅସରନ୍ତି ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଃଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅସରନ୍ତି ବା ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ସରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସୌରଶକ୍ତି ବାୟୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସରିବ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା ଅକ୍ଷୟ ବା ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ହେଲା। ସରନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସରିଯିବ ଯେମିତି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କୋଇଲା ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏଗୁଡ଼ିକ ସରିଯିବ ହେଲା। ତ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସରନ୍ତି ଯେଉଁଟା ସରିଯିବ ସରନ୍ତି ଯେଉଁଟା ସରିବନି ଅସରନ୍ତି। ସରନ୍ତି ଅସରନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିଲ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବାସ୍ କାମ ଶେଷ। ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବ୍ୟବହାର ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ କେତେ ପ୍ରକାରର କ'ଣ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଅ 2 ମାର୍କ। ତ ବ୍ୟବହାର ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ 2 ପ୍ରକାର ଅସରନ୍ତି ସରନ୍ତି। ଅସରନ୍ତି କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁଟା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସରିଯିବ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଅସରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସୌରଶକ୍ତି ସରିବ ନାହିଁ ଅସରନ୍ତି ସରି ପିଲାମାନେ ସରିବ ନାହିଁ ଅସରନ୍ତିରେ ସରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାକୁ କହିବେ ଯେମିତି ଆମର ସୌରଶକ୍ତି ବାୟୁ ସରନ୍ତିରେ ଛଅଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେଇଟା ସରିଯିବ ଯେମିତି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କୋଇଲା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏଗୁଡ଼ିକ। ତାର ଆସିଲା ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ହେଲା। ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଆଉ ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ 2 ପ୍ରକାର। ତ ପୂରଣୀୟ କ'ଣ ଅପୂରଣୀୟ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଓ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଯେମିତି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଖଣିଜ ତୈଳ କୋଇଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା 2ଟା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଆମର ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ସେମ୍ ହେଲା। କାରଣ ଦେଖ ଏଇଟା ଶେଷ ଦେଖ ଏଇଟା ଟିକେ ସେମ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ଏଇଟା ହଁ ସେମ୍ କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଏଇଟା ଓଲଟେଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ଯାହା ଏଇଠି ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ତାହା ଏଠି ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଯାହା ହେଲା। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ ସେଇଆ ହେଲା। କାରଣ ଦେଖ ଏଇଟା ପୂରଣୀୟ କ'ଣ କହିଲା ନା ଦେଖ ଯେମିତି ସୌରଶକ୍ତି ପବନ ଶକ୍ତି ତ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ପୂରଣୀୟ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖି ନେବା ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏତେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଅପୂରଣ ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କ'ଣ ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ସେଇଟା ବାଇଚାନ୍ସ ସରିଯାଏ ହେଲା। ଯଦି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଗଲା ଆଉ ତାକୁ ପୁନଃ ତିଆରି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେମିତି କୋଇଲା ଖଣିଜ ତୈଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ପୂରଣୀୟ ଯେଉଁଟା ସରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବା ଯେମିତି ସୌରଶକ୍ତି ତାପଜ ଶକ୍ତି ଜ୍ୱାର ଶକ୍ତି ତ ଏଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ଭରଣ ଅନୁସାରେ ଓକେ। ଭରଣ ଅନୁସାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ନା ଭରଣ ଅନୁସାରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ 2 ପ୍ରକାର ଭରଣ ଅନୁସାରେ ଓକେ। କ'ଣ ନା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଭରଣ କରାଯାଇପାରିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ପିଲାମାନେ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଯାଏ ନାହିଁ ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଭରଣ କରିପାରିବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥ କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଯେମିତି ଜଳ ମୃତ୍ତିକା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭରଣା ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଭରିପାରିବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟଟା ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ମନୁଷ୍ୟର ଅନବରତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପୁନଃ ଭରଣ କରିପାରିବାନି ବା ପୁନଃ ଭରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଯେମିତି କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ହେଲା। ତ ଏମିତି ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ପୁରା ଦେଖ ସବୁ 2ଟା କମନ୍ ସେ ସରନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ସରିଯିବ ଅସରନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁଟା ସରିବ ନାହିଁ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପୂରଣୀୟ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସରିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବା ସେଇଟା ପୂରଣୀୟ ଯେଉଁଟା ସରିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଥରେ ସରିଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅପୂରଣୀୟ। ସେମିତି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁଟା ସରିଗଲେ ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଅଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସରିଗଲେ ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଟିକେ ହଁ ଦେଇଛି ଏଠି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦରକାରୀ ଧାତୁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୁନଃ ଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆଉଥରେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। କେତେକ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଯେମିତି ଭୂମି ମୃତ୍ତିକା ଲୁହା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ହେଲା ଏସବୁ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଲଗାଇ ବା କିଛି କ'ଣ ନା ପୁନଃ ଚକ୍ର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୁନଃ ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଏ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଏ ତାକୁ କହିବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ।
ତାର ଆସିଲା ବଣ୍ଟନ ବା ବିତରଣ ଅନୁସାରେ କେତେ ଅନୁସାରେ ବାଣ୍ଟି ହେଇକି ରହିଛି ନା ସେଇଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭୂପୃଷ୍ଠର ସବୁଠାରେ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ, ଯଥା ଭୂମି, ଜଳ, ବାୟୁ ଏଗୁଡ଼ିକ। ଏଇଟା ପୃଥିବୀରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛ ଏଇ ତିନିଟା ପାଇବାଟା ସିଓର। ତା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭୂପୃଷ୍ଠର କିଛିଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ମିଳେ, ଯେମିତି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସୁନା ଏବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁଛି, ମାନେ ଯଦି ତାର ଯେଉଁ ଖଣି ବା ହୀରା ଖଣି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁନି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁହା ଖଣି ଅଧିକ ଅଛି ବା କୋଇଲା ଖଣି ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛିଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ଆଉ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ମାନେ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା, ସର୍ବତ୍ର ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ। ଓକେ, ମନେ ରଖ, ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିଦେଲେ ତୁମର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଏଇଟା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ନବୀକରଣ ମାନେ କ'ଣ, ନବୀକରଣ ବୋଲେ ଆମେ ନୂଆକି ତିଆରି କରିପାରିବା। ଓକେ, ତ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଯାହା ବୁଝିଲେ ତୁମେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ତାର ଆସିଲା ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ ବା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ରିସୋର୍ସ ହେଲା, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବା ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘରେ ସେ ଅବ୍ୟବହୃତ, ସେଇଟା ଟୋଟାଲ ବ୍ୟବହାର ହେଇନାହିଁ, ସେ ପୁରା ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ଅଛି, ଥାକ ଥାକି ସେ ସଜେଇ ରହିଛି, ତାର କିଛି ୟୁଜ୍ ହେଇନି। ଗୁଜରାଟ ବା ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚୁର ସୌରଶକ୍ତି ଏବଂ ପବନ ଶକ୍ତି ମହଜୁଦ ଅଛି। ତ ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୌରଶକ୍ତି ଆଉ ପବନ ଶକ୍ତି ମହଜୁଦ ଅଛି, ସେଇଟା ବ୍ୟବହୃତ ହେଇନାହିଁ ଏବେ ଯେ, ତ ସେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ଅଛି, ମାତ୍ର ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ, କାରଣ ସମୁଦ୍ରରୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବ୍ୟବହୃତ ହେଇନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ। ତାର ଆସିଲା ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଷ୍ଟକ୍, ପରିବେଶରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ମାତ୍ର ଆଜିର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏଭଳି ପଦାର୍ଥ ବା ଏଇଭଳି ପଦାର୍ଥ ସେଇ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ସେ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା କିଛି ଆସିନି ହେଲା, କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିନି ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତାର ଆସିଲା ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ। ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା ଯାହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିଛି ତାକୁ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ କହିବା, ଯେମିତି ଆମର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ଅରଣ୍ୟ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଟା ଆମର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବିକଶିତ। ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ କେଉଁଟା ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିଛି ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ଆଶା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତିନିଟା ଲାଇନ୍, ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ତାକୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାର ଆଶା ରଖାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କହିବା ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ। ଯଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରବାହିତ ଜଳ, ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ତ ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ନା ଏଥିରେ ଅଛି ଆମର ପାଖାପାଖି 4 ପ୍ରକାର। ଓକେ, ଏଠି 3ଟା ଦେଇଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଥିବ 4ଟା, ଠିକ୍ ଅଛି 4ଟା। ମାଲିକାନା ମିନ୍ସ ଅନରସିପ୍, ଯେମିତି ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଟା ମୋ ଜାଗା, ଏଇଟା ମୋ ବାଇକ୍, ଏଇଟା ମୋ କାର୍, ଏଇଟା ମୋ ଫୋନ୍, ଏଇଟା ମୋ ବହି, ତ ସେଇଟା ଅନରସିପ୍, ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାର ରହିଛି ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ନିଜ ଅଧିକାର, ଯେମିତି ଚାଷ ଜମି, ନିଜର ଘର, ନିଜର ରୋପଣ କୃଷି ଭୂମି, ନିଜର ପୁଷ୍କରିଣୀ, ନିଜର ସମୁଦ୍ର, ଏଇଟା ରହିଛି ଯେଉଁଟା ନିଜର ଅଛି, ଯେମିତି ବାଇକ୍, କାର୍, ମୋବାଇଲ୍, ଏଗୁଡ଼ିକୁ କହିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ବା ଚାଷ ଜମି ଏଗୁଡ଼ିକୁ। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କହିବା ନା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମୂହ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି ଗୋଚର ଭୂମି, ଶ୍ମଶାନ, ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି। ପୁଷ୍କରିଣୀ ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ବା ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଥିବ, ସେଇଟା କେବଳ ନିଜର ଆମେ କହିପାରିବାନି, ସେଇଟା ସବୁ ଗାଁର ବା ଆମ ପାଖାପାଖି ଯେତେ ସବୁ ସମାଜରେ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ପାର୍କ ଯେମିତି ଆସିଲା ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ବା ପାର୍କ, ତ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ନିଜର ନୁହଁ। ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କେଉଁଟା ନା ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ, ଯେମିତି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଡ଼ର ଭିତରେ ଯେତିକି ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ହକ୍ ନାହିଁ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ଏପରି ଘରୋଇ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେମିତି ଆମ ସମ୍ବଳଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହୋଇପାରିବ। ଓକେ, ଦେଶର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଯେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ, କେନାଲ, ରେଳପଥ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦେଶର ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ଏପରିକି ଆମର କ'ଣ ଉପକୂଳ ଠାରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ, ତାଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପାଖାପାଖି 22 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଥିବା ଜଳଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ବଳ, ଆମ ସମ୍ବଳ ବା ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତର ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଠାରୁ 22 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଏ ସେ ଯେତିକି ଜାଗା ସେଇଟା ଆମ ଭାରତର, ଯଦି ଆମେ କହିବା ହେଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜାତୀୟ।
तो आंतर्जातीय जदि आम देखा जो संबल आंतर्जातीय अनुष्ठान द्वारा परिचालित होता है आंतर्जातीय संबल कह जोटा इंटरनेशनल सारा विश्व सी गला देख प्रथम है गोटे निजर माने निजर तापर निज गाँ बा निज समाजर तार आसला निज देशर तार निज तापर पृथ्वीर एमती धीरे ऊपर एमती मन रखिद ओके। तो जदि आम कहवा तो आम निजर जोड़ा निज मालिकाना रही है निजर कहीपर से अन्य गार हकदार ना समाज को गले आम समाज ही हकदार अच्छे आउ समस्त ना देश को गले सारा देशर से जिन हकदार अच्छे अन्य देश ना विश्व को पड़े समस्त हकदार अच्छे। समुद्र उपकूल अन्य अर्थनैतिक अंचल अर्थात 200 नॉटिकल माइल पाखे 370 किलोमीटर परवर्ती अंचल सामुद्रिक संबल यार अंतर्गत यापर आंतर्जातीय अनुष्ठान विश्व जातिसंघ यूएन है यूनाइटेड नेशन कर्तृत्व रही है। तो जिते सब इंटरनेशनल सब रही पे अनुष्ठान से अंतर्जातीय संबल से बुझी थाए। तो पिलाने आशा करुच्ची क्लास टी भल लगी। तो आज भी क्लास को एड रखा तापर आम संबल विकास योजना उपर देखा। तो मुझे पुणी थर पे रिविजन करदे आम जो संबल को भाग कर पाखापाखि केते प्रकार भाग कर आम देखा एक हूँ प्रथम हूँ कौन ना आम प्रकृति अनुसार से हूँ प्राकृतिक और सांस्कृतिक मानविक 3 प्रकार। तापर आसला आमर कौन ना उत्पत्ति अनुसार 2 प्रकार जैव संबल और जैव संबल आमर आसला व्यवहार और सुलभता अनुसार से 2 प्रकार गोटे हूँ असरंती आ गोटे हूँ सरंती। तापर आमर आसला कौन ना परिमाण अनुसार अपूरणीय पूरण सब धीरे धीरे मुझे बुझी दी जोटा अपचार है मतलब कमेंट सेक्शन रे जनाओ है। तो बहुत इजी पे वार्ड गुड़ प्रथम बुझ अपूरणीय कौन पूरणीय कौन है तापर भरण अनुसार नवीकरण योग्य नवीकरण अयोग्य भरण अनुसार देखले आम पुनरुद्धार योग्य संबल विषय जानले। तापर आम देखिले कौन ना बंटन बा वितरण जो बांटिकी रही संबल कुआड़ू कुआड़े बांटिकी अच्छी 2 प्रकार सर्वत्र सुलभ सर्वत्र सुलभ मैंने सबुआड़े से मिल पारे जमी भूमि जल वायु है। स्थानीय संबल मैंने किसी निर्दिष्ट जगह जमी खनि गुड़िक खनिज पदार्थ गुड़िक किसी निर्दिष्ट स्थान ही मिले ताको स्थानीय संबल कहवा। तो विकास स्तर जमी आम कहले 4 प्रकार सरी पे 4 प्रकार नुह तो आमर 3 प्रकार देखिले बोधे नुह तो 4 प्रकार देख हाँ 4 प्रकार आमर गच्छित संबल संबल भंडार तापर आसला आमर विकसित संबल और संरक्षित संबल ये भाव 4 प्रकार संबल देखले। तो जब आम देखा गच्छित संबल मैंने से गच्छित अच्छी है तो मात्र यहाँ उपयुक्त विकास एवं जाए हो पारि ना संबल भंडार माने मनुष्य सेमती टेक्नोलोजी आसीना से व्यवहार हो पार। विकसित संबल मैंने जोटा व्यवहार अलरेडी हो जाए संरक्षित संबल मैंने से रखाई रिजर्व कर रखाई दरकार पड़े से यूज हम है। मालिकाना अनुसार 4 प्रकार व्यक्तिगत गोष्ठीगत जदि आम देखा है कम्युनिटी जातीय माने गोटे देश भितर जिते सब अच्छी आ समुद्र उपकूल ठारू केते नॉटिकल 12 नॉटिकल प्राय 22 किलोमीटर दूर जिते सब जलराशि यहाँ ये संबल अंतर्भुक्त। तब आसला अंतर्जातीय ये भाव में संबलर प्रकार भेद देखिले तार आम देखिए संबल विकास योजना। तो आज ही पे क्लास 2 रखिली रही जय जगन्नाथ।